और जागर सिंह सत श्री अकाल बई गुरदित सिंह सवेर दी सैर दा नागा तां तू भी नहीं पैण दिंदा ओ भाई सोचा सी बुढ़ा होया शेख फरीदा ते कम्मण लगी दे बुढ़े हड्डां नूं नींद किथे आउंदी है फिर की करिए सरगी वेले जाग जाईदा रब दा नाम लो सैर करो ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ तू ठीक सुने जागरा 20 साल बाद अपने पोते दा मुंह वेखांगा मैं ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਗਰੋਂ हाँ मैनू ते में जापदा है जिवें मेरा अपना मुंडा आ रहा होवे ਉਹ ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰਦਿਤ ਸਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਪੋਤਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿਆ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪੱਕਾ ਜੋੜ ਪਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ हैं आ जाओ चलो लाइए फिर सीप मिस्टर अंग्रेज तू कल बूरी मज बाश नहीं की तेरी सजा भी आथन दी रोटी सिर्फ गंडे नाल हाँ भाई तेरी की सीप लाइए रामू एक्सप्रेस जरदाबाद और काम घाट करने वाले तू कल मोटर चलती छाड़ आया और पाठे गवांढियों के वाट लाया तेरी सजा भी तेरा 2 दिन ली रेडियो सुनना बंद सलैंस सलैंस नखरे विण सोहनी तीवी भोरा भी जचदी ना टेबो जी कल तुसी दादा जी दे कपड़े प्रेस नहीं कीते चोरी मलाई खांदी मैं देखी तेनू हुण की सजा दईए हो जांदियां गलतियां नो सी तू चुप कर ले हुणी चुप कर नू कही जानी है दादा जी नहीं मेनू कला जी कह के बुला दादाजी आ गए बाकी सीप की हो रहा भाई खोजिया दादा जी अज ना थोड़े खोजी ने कल्ले कल्ले सर्वेंट दी क्लास लई है जी हरेक दी सीप लाती तुसी अपने नरम सुभाव करके ज्यादा सिर ते चढ़ा ले तू ड्रामेबाजी बंद कर नाल आ मेरे जी तेनू पता कल कौन आ रहा अपने खास मेहमाना ने आना जी मेहमाना ने नहीं मूर्खा घर दा वारस आ रहा है रूप आ रहा लंदन तो मेरा पोता रूप आपा फुल सेवा करनी जी उन्हां दी फिर जद आपा उत्थे गए ओ अपनी सेवा करनगे तो चुप नहीं रह जांदा देख पुत्र ओदे नाल ओदा एक दोस्त भी आ रहा है ते दोहां लई अलग अलग कमरा तैयार करा दे समझो जी करते देख पुत्र किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए मेरा पोता पहली बार पंजाब आ रहा है मतलब मेरी पिठ लवा दे आई नहीं थोड़ा को जी सीप लगन दिंदा जिन्ना निक्का उन्ना ही तिखा ओ तां है दारू पीनी शौक दिलदारां दा दिल देना शौक मुटियारां दा पीती होवे कोल ना खड़दी सोफी नू जी जी करदी आ लो जी दादा जी चक लो रब दा नाम लेके पता नहीं यार माड़ी आदत कित्थों पै गई पीते बिना नींद ही नहीं आउंदी दादा जी दारू नू माड़ी ना कहो मेरे तो ना बर्दाश्त नहीं हुंदा आ देखो ये तो कर्म वालियां नू नसीब हुंदी है नाले 8वें समुंदर दा पानी है तू मैनू ज्यादा खराब करना है जे मेरा चित ना भी करे ना तू मैनू धक्के जोरी पिला देना ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਦਾਦਾ ਜੀ दारू ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ ਪੈਗ ना मैं सोच रहा कल नू मुंडे आ जाणगे उन्हां दे सामने पींदा मैं चंगा लगूं छिट तो बाहरले भी ला ही लेंदे जी घबराओ ना हाँ पर जे ना लांदे फिर दादा जी हां तुसां मैनू भी चिंता 'च पता की करांगे दर फटे मुंह ओए खोजी ना रखाई बैठा तो कोई खोज कढ दादा जी कल दी गल कल ते छड्डो अज दा स्वाद ना खराब करो खिचो पैग देख ला फिर हां लावांगे सी पापा खिचो मजा आ गया होर लिया मजी ले आ फिर लगता तो अपना ही सरदार है थोड़ा ही ना रूप है मालको ਓ ये ਮਾਈ ਰੂਪਿਆ जी आया नु जी वेलकम थोनू तो दादा जी केड़े वेले दे डिक्की जांदे ने ओ देखो
पैरी नहीं पुत्र, मेरे सीने में लग मुद्दता हो गई उड़ीक दिया, मेरा कलेजा ठंडा कर दे पुत्र। शुक्र है उस वाहिगुरु दा, इन्हें जिंदे जी मैनू अपने पोते नाल मिलाता। पर तू तो जमा अपने प्यो ते गया, समय दा समा। तुसी ठीक है दादा जी? हाँ पुत्र, तू आ गया, मैं तो कैम हो गया, मेरी तो 20 साल उम्र बढ़ गई है। सफर ठीक रहा ना पुत्र? गुड सी ग्रेट। नाले तू कह रहा सी तेरा बेली आ रहा है, आया नहीं? ओ ये ओ कार दी बैक सीट पे जी, चंगा जी। Am I safe? Where's Roop? Roop? ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਮਲੇਟ ਪਏ ਸੀ। That's great. I know we are a bit late. ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। Hey, don't touch it. Don't touch it. This is my personal handicap, you know. ਕਿਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ I know, ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਖੋਜੀ Go G. ਨਹੀਂ ਖੋਜੀ, ਖੋਜੀ। Go G. ਗਲਤ ਸੀਪ ਨਾ ਲਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। So smart. ਆਓ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। Where's Dada Ji? Hello. दादा जी दीजिए। Up. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जोना। ओए काका, जे मैं एदा दादा होया तो तेरा भी दादा ही होया ना। Oh, I'm so sorry. He's very right, huh? ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? He's also right, huh? You're so smart, Mr. Koji. ਕੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? खोजी। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜੀ ਕੌਣ ਆ? चलो छड्डो पर। हाँ काका, सफर च कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ਨੋ ਕਿਦਾਂ ਪਲੇਨ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, you can't believe I was about to die. ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। Yeah, every 5 minutes traffic stuck हो जाते, मैं तो 1 मिनट भी eyes नहीं shut कर सके, ain't it? And I saw so many sheep on the road. Will you believe ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪੇਡਾਂ। ਪੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾਂ। ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਭੇਡਾਂ। ਰੁਕ ਕਿਤੇ you remember ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ? Oh yeah. ਲੈ ਇੰਡੀਆ ਕਿਦਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਆ। ਅੰਕਲ ਯੂ ਕੈਨਟ ਬਿਲੀਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਠ ਪਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਨਾਈਸ ਹਾਊਸ, ਹਾਂ? ਰੂਪਸ ਕਿਦਾਂ ਲੰਡਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। Oh yeah। ਉਹ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਾਲਕੋ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਸੌਰੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ? एक खोजी है। ਨਹੀਂ ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੋਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ओ अच्छा, मैं समझ गया भाई, एक घर दा चौधरी है, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। Oh, okay. Now I got the point. You mean to say short man, big gun. ਹੁਣ ਜਮਾ ਠੀਕ ਸੀਪ ਲਾਈ ਹੈ। So smart, huh? Beautiful. Roops, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆ? Such a big house. ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਟਣੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? मैं हैरान मेरे डैड ਇੰਨੀ प्रॉपर्टी ਇੰਨੀ ਨਾਈਸ ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। Hey dude, don't be sad. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਧੁੰਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਾ ਸਵਰਗ। ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਛੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਜਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆਜੂ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਮਾਲਕੋ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚੜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਹਨਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ? ਓ ਯੈਸ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕਾਉਜੀ। ਕਾਉਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਪ ਲਾ ਲਓ ਮਾਲਕੋ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। Don't you worry, huh? Thank you so much. Hey dude, now I got the key. ਕਿਦਾਂ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। हाँ जी दादाजी। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਟੰਗ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ? ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਘਰ ਇਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਦਾਂ ਚਾਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਆ ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਦਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਦਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੋਲਣਾ ਚਬਰ ਕੋਲਣਾ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਈ ਗॉडनेस। ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਿਸਾ ਲੱਗਾ? ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਆ ਡੀਜੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। No ways। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਿਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈਏ ਫਿਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਲਾਤੀ ਸੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣੀ। ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਦਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਘਰੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਾੜੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਨਾਸਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ। ਆਏ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਲੈਟ ਮੀ। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਯੂ نو। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਹੋਇਆ ਸੁਖਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। Morning, ਦਾਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। सत श्री अकाल भूआ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਉੱਗੇ ਸਭੇ ਲੱਜਾਂ ਤੋਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਲੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਓਏ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ Oh no 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 ਵਿਆਸ਼ਾ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਔੜ ਝਾਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਪਈ ਐ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰ No way ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆਪਣੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਐ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ Hi everybody. ਵੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ Grandpa, how are you doing? Hey buddy, how are you? ਇਹ ਡੀਜੇ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੂਆ ਜੀ Hey Pua, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Good to see you. ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਆ ਨਹੀਂ ਪੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆ ਬਣਿਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਕੰਮ ਮੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ Stupid. ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਪੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂੰਗੇ ਚ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਆ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਭੂਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਲੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖੋਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਕਾਕਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਡਣਾ ਓਏ ਆ ਖੋਪੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈ I'm so sorry man, I'm so sorry. ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਓਏ ਭਰੀ ਐ ਪੜੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਦੇ ਨਾ ਪੜੀ ਆ ਓਏ ਹਰੇ ਦੀ ਭਰੀ ਐ Oh, I'm so sorry man, so sorry. ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੱਟ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਲਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਆ ਓਹੋ ਤੁਤਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾ ਗਾਂ ਵੱਢ ਖਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਗਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਘਰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਗੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ What the hell you doing man ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਫੱਗਣ ਫੌਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ Oh my god ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਵੇਟ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ
ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੱਥ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲੜ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਏ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਬੇਲੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਐ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲੱਬ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਆ ਨੀਲ ਕੱਠ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਫਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਬਈ ਕਣਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ आओ जी दीपी भैन जी वेलकम हैप्पी टू सी यू वाह खोजी लगता है आजकल अंग्रेजी की खोज कर रहे हैं हाँ जी और रूप भाई नाल ना बाहरों एक कुक्कड़ आया ओदी छानबीन चल रही है जी अच्छा जी रीत हाँ आना बात तेनों अपने नाना जी नाल मिलाउंदियां ग्रेट रीत तेनों दस्सिया सी ना मेरा कजन बाहरों आया होया चला तेनों ओदे नाल मिलाउंदियां दीपी आज नहीं हाँ मैं लेट हो जाना है किसी और दिन चाह पीते बिना तो असी चाह नहीं देना चाह प्लीज प्लीज चाह नहीं यार ना जी ना देखो सरदार गुरदित सिंह होरां दी देड़ी ते कोई बिना चाह पीता मुड़ जे तो दादा जी मेनू चाह टसका दिंदे ने हम मना ना करो आजो प्लीज चल ओके हाँ छोटे सरदार जी रूप भाई जी भाई दीपी भैन ओ दीपी हाँ तू तो जमा ही फोटो वर्गी लगदी है हाँ? भाई जी ये फोटो वर्गी नहीं फोटो ਇਹਦੇ वर्गी लगदी है रीत आना थे रूप वीरे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रीत असी दोवें इकट्ठे पढ़दे आ ओ हेलो ओह हेलो वाओ Hey dude, how you doing? ए मेरा फ्रेंड है डीजे Yeah. ते दीपी कजन Hey. हेलो ते आप प्रीत Hey. नो इट्स रीत सॉरी प्रीत So young ladies, how are you? हाय ਹੋਰ ਫੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बढ़िया ਯਾ Nice ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਅਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ चल रहा जी हुन ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ चलो आ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ जाओ ਜੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਨੀ ਗਾਇ ਸ਼ਾਟਮੈਨ ਜੀ दादाजी दीपी आई आ ਆਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਡ ਰੂਪ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾਈ ਜਾਓ ਉਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਦੱਸ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਕਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਆਜੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਦੂੰਗੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਹੀ ਲੀਕ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੋਲੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤਾਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ और चुप कर बापू दी लगती है बच्चे कुछ खा पी लेने दे लो लो पुत्र लो क्या दे बेटा किदा मक्खियां डब डब के मर लगी आया क्यों बापू जी ओ बिरिया गल सुन हो रहा एक की रोज का काम फड़िया सौरा तू लेट आउंदा है ओ इन्हां बेजबानां नूं इस वेले पट्ठे पाएगा ये दो सवा देणगे जे कल तो लेट आया ना तो ऐसा छतरौल फेरूंगा कि नानके याद आ जाएंगे जा दफाओ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ओ भलिए लोके जे हुणे काम ना करन मैं ना वेले नूं क्यों शक्कर देवां ए जेला किथे सवेर दा वेख्या नहीं ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ना आराम नूं केड़ा हलवा के आया हैं नशा ज्यादा डफ लिया होना तबीयत आपे खराब होनी है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू एवें ओदी वकालत ना करया कर सुने जैली ओ जैली ओ खेत नहीं जाना अज टिब्बी वाले खेत च यूरिया छिड़कन जाया सिर बाला दुखी जांदा बापू उठे नहीं जांदा उठिया नहीं जांदा ओए चाह पी कंडे ते हो ते खेतां नूं गेड़ा मार के आ उठिया नहीं जांदा ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ सत श्री अकाल मेरा पुत किवें है तू ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ बस पुत पढ़ाई वाले ना वट कट दे ऐस नलायक दी कमी तू ही पूरी करनी है ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ओ मेरी भैन आ गई आ भैने ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਲੈ ਹੈ ਕਮਲੀ ਸਭ ਛੱਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਭੈਣੇ ਉਹੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਲੀ सीधी तरह क्यों नहीं कहंदा कि नशा नहीं छड्ड हुंदा ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं की करा कह के नहीं सरना पुत मेरिया बंदा तो बनना ही पऊ वैसे भी उम्र हो गई है तेरी किसी चंगे घर वाले ने कुड़ी नहीं देनी फिर चाकी जाई कंधा करनी ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ ਚੱਲ ਰੀਤ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ओ मेरे कनी की चाकी जाना है जा जाके खेता नु गेड़ा मार के आ ओ जा ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ओ या श्योर जरूर आवांगे मैं डीजे नु भी लेके आवांगा नाल या ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਆ रीत ओके ओके ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਓਕੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਬਸ ਅਲੱਗ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕੁੜੀ ਆ ਗੱਪਸੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾ ਵੈਸੇ ਰੀਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆ Oh yeah? ਯੈਸ Get out of here. Come on. Chal dekh. ਬਾਏ Bye. Hey, watch it! You got some problem? ये तेरा बेड़ा भाई ये तेरा आ गया सी मेरे ट्रैक्टर देखा मेरे सिर तो पाती सी ना 302 ते तू वेख के नहीं तुरे जांदा ई जुलूस कड्डी फिरदा केड़े ग्रह तो उतरे तू This is too much. किदा मेनू जुलूस दसदी आ आंटी किदा अपने आप नु वॉच कीता या कदी ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤਨੇਸੜੀ ਤੈਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਸੇਕ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ What does this mean? Ton, ਤਨੇਸੜੀ ਮੋੜ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲੇਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ Yes, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਆ ਮੈਂ It's okay. ਕਿਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਢ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਰੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪਿੱਦੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਬੈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਂਟੀ ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾੜ ਖਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕਾਰਟੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਢਣੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਬਰ ਚ ਛਪਾਉਣਾ ਖੜ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਵਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨੂੰ ਜੇਤੋ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ Hey, watch it! I'll kill you! What type of lady she is? ਕਿਦਾਂ ਫੰਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਆਂਟੀ ਐਂਟੀਕ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬਣ? ਹਾਂ 16 ਚੋਂ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ दीपी आ बैठ। हाय रीत, हाय। तू आज क्लास से नहीं आई? ओ छड़ यार, ओ प्रोफेसर विर्क ना बहुत बोर करता है। हे दीपी, हाँ? ओ देख तेरा कजन आ रहा है। ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਵਾਂਗੂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ओ यार, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ। ओके, बट ज्यादा नहीं, लिमिट। ਹਾਂ ਪੱਕਾ। हाय, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਹੈ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾय, Hi. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਓ ਮੈਂ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਪ, ਹੈਲੋ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਪੂਰਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ Hey, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। myself DJ। ਰੂਪ ਹੋਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ? ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾਈਸ ਹੈ ਯਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਆਲਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਪੈ ਪੈ ਚੈ ਚੈ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਈਵਨ ਹਾਥੀ। ਯੇ ਜੇ ਯੂਕੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜ ਜੇ ਯੇ ਕੀ ਖੜ ਜੇ? ਸਟਕ ਹੋ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਟਕ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਟਕ ਹਾਂਜੀ ਸਟਕ ਓਏ ਕੈਮਰਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ? ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਲਵੰਤ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਨਾਈਸ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਕੀ? ਯਾ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਵਨ ਰੈਡ ਬੁਲ? ਨਹੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਓਏ ਰਾਜੂ 2 ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 2 ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਬਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾਈਸ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੇ ਬਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ ਯੂ ਕਿਡਿੰਗ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਓ ਯੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਰੈਗਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ No, buddy, you serious, I know that. ਯਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਰੀਤ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਈ ਯੂ نو ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਅਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੀਤ। ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਕੁਲਵੰਤ? Hey man, I'll kill you. Hey, you she man. ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਬੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ? ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਆ? ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਗੱਡ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਈ ਗॉड ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਗॉड ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਦੇ ਵੈਕਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਬੋਤਲ ਲਵਾਉਣਾ ਆ ਬਹੁਤ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਵਾਉਣ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਬੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ।
ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਬਰ ਚਬਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਡੱਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਵਾਚ ਇਟ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਦੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਛੱਡ ਦੇਈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਸੀਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਖੇਡਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਤੇਰਾ ਯੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡੀਜੇ ਬਾਈ ਲੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ ਫਿਲਮ ਤਾਇਆ ਸਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਬਾਈ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਸਟਰ ਕੌਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਈ ਆ ਬਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਪ ਲਾਉਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਡੀਜੇ ਬਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਾਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ ਸੱਥ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਓਕੇ ਲੈ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ that's great ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਹੁਣ 2.5 ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੜਾਹ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅੰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਲੰਬੜਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਜਨ ਚੜੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇਰ ਵਾਪਰਿਆ ਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਕਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਿਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੜਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆਥੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਝੇਡਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੋਨਾ ਸੀਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਫਰਮਾਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੀਪ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਤੀਤੋ ਦੀਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀਪੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੀਪੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰਵਾਲਾ ਹੇ ਡੂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓ ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਾ ਦੀਪੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰਨਾ ਓ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪੂਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਕਿਤੇ ਫॉर ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਗੋ ਅਹੈਡ ਤੂੰ ਬਾਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗੀ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਓਹੋ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲਪਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਦੀਪੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਲ ਨਾਨੇ ਕਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋਗੀ ਲੈ ਕਰ ਦੇਖੋ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੈ ਵੀ ਦੀਪੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਲੰਦਨੋਂ ਆਇਆ ਬਈ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਨੱਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਕੰਮ ਨੇ ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਇੱਧਰ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਮਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? मैं यूके तो आया जुपिटर तो नहीं आया हैं? ਓਹੋ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਓ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋੜੀ। ਕੁਲਵੰਤ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਦਾਂ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨੋ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਸਪੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁੱਲੀ। ਕੁੱਲੀ? श्रीमान जी, मेरा नाम कुलवंत कौर है। आई नो वेरी वेल, किधर मैं जानता हां। ठीक है, पर अजय पंजाब दे गौरवशाली इतिहास बारे थोड़ा बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं आज थानू महमूद गजनवी दे आखिरी हमले बारे दसूंगी, ठीक? आ हाथ जोड़े तेरे अगे, किते छड्ड हुण पुरानी हिस्ट्री नू, किदां अपनी आउण वाली हिस्ट्री दी कोई गल करदे आ। माफ करना, अपने किस इतिहास दी चर्चा कर रहे हो तुसी? नाले अपने च मैं किवें शामिल होगी? ओदा दा किदां तू बहुत सियाणी आ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਨੀ ਆ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। नो वे, नो, पर जे किसी ने दिल चोरी कर लिया फिर हो सकता है। बस सुनो, दिल ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जे डॉक्टर चंगा होवे ना ते पेशेंट दी लाइफ बना सकता है। ਬਾਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁੱਕੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। 3 ਜਣੇ ਕਿਦਾਂ? ਮਤਲਬ 2 ਤਾਂ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਖੋਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਏ ਰੂਪਸ ਲਿਸਨ ਮੈਨ, ਕਿਦਾਂ ਖੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ 2.5 ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ। ਏ ਮੈਨ, ਵੇਅਰ ਯੂ ਲਾਸਟ? ਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਰੂਪ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, कुछ नहीं दादा जी। ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। डीजे प्लीज। ओके। ਕਿਦਾਂ ਸੰਗਦਾ ਕਿਦਾਂ ਆ? ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੀ? ਸੱਚੀ? ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਆਸਕ ਹਿਮ। ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਰੀਤ ਨਾ है जी, मतलब अपनी दीपी भैन दी फ्रेंड है। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਗੱਲ ਕਰ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਫਟਾਫਟ ਕਰ। की नंबर की है? ਉਹ ਦੱਸ ਭਾਈ। 098 149 043 62। ਹਾਂਜੀ, सत श्री अकाल भूआ जी। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ। ਰੂਪ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ। अब दादा जी गल करना चाहते हैं। ਜੀਤ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਪੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? रीत। ਹਾਂ, ਰੀਤ। ਲੈ ਦੱਸ, ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਈ ਜਾਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੋਰ। ਲੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਤਰਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ।
ओके सत श्री अकाल। रूप तू खुश है ना पुत्र? बहुत खुश हैं दादाजी, थैंक यू। किदा दादाजी ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। पुत्र तू भी कुड़ी पसंद कर ले, तेरा भी काट देंगे। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना, तू जरा ना अपना हुलिया बदल पुत्र, इथों दे रंग विच रंग जा, मेरे वर्गी पग बन, बड़ा सोहना लगेगा तू। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾਲ ਗਾਲਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਪਾਰਟੀ ਟੁਡੇ ਮੈਨ। ਕਿਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰੂਪ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮਾਲਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। चुप कर रहे, मेरे तो ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? क्या हो पुत्र? बराड़ साहब तुसी तो हैरान ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ बैठो भाई, मैडम मेरा पुत्र। ਬੈਠੋ ਬਈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ओ जी बैठो 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 जरा एक मिनट। ओ जी खावांगे भी पीवांगे भी, पहला खुशखबरी तो सुना दिए थानू। क्यों बापू जी? हाँ पुत्र, गल है बराड़ साहब कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨ ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਕਾਂਗਰੈਟਸ। मैं क्या जी एक बार रीत तो पूछ ली है। ओ ये अंकल, रीत ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। No, we don't mind। ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ। वैसे ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बेटा, तू मेरे नाल जरा अंदर चलेंगी? मैं आ बेटा। रीत पुत्र, तेनू ये रिश्ता तो मंजूर है ना? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ? ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਉਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। आओ बराड़ साहब आओ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। दरअसल सारा कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरी बेटी इस रिश्ते लिए तैयार नहीं। पर अंकल, मैं कल्ले च रीत नाल गल कर सकदे हां? काका ਇਹ ਵਲਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। What's wrong with this? अंकल जी, रीत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੌਧਰ ਛੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਜਾਈਆਂ। Stop it, Mr. Kaji. ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ। I said stop it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ।
ਉਹ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਨੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਲਾਤੀ ਸੀਪ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ ਖੋਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਦਾ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਰਾਈਟ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਾਈ ਨਿੱਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ। ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਪੂਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਲੂ ਨਾਟਾ ਹੋ, ਆ ਸੀਪ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਓ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਸੁਣ ਲਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੀਪੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਭੂਆ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੀਤ ਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲੀ ਧਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਦੀਪੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼। ਦੀਪੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਪ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਾਦ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
मैं तेरे दिलो दिमाग दे विच मोहब्बत दा गीत पढ़ के गूंजांगा। देखते हैं। रूप ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੇ ਪੇਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋਧਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। तेरा इकरार मेरी झोली च इन्नी छेती पै जाएगा ये मैं नहीं सी सोचा। मैनू तो लगता सी मैनू 12 साल मज्जां चारनियां पैणगियां रांझे वांग। मैं भी तो पहला तेरे च कुछ होर ही देखती सी। मैनू नहीं सी पता तू इन्ने साफ दिल दा मालिक है। मालिक मैं कित्थे रह गया? हुण तां इस दिल ते दावेदारी तेरी है। सब कुछ एक करिश्मे वांग लगता। तू इन्नी छेती पंजाबी रंग विच रंगिया जाएगा यकीन ही नहीं होंदा। इश्क सब तो बड़ा उस्ताद है। ये जदों दिलों च वसदा है ते जिंदगियां रोशन कर देता है। तू सचमुच मैनू इन्ना प्यार करता है? तेरे प्यार ने तो मेरी जिंदगी का रुख बदल दिता है। मैं भी तो पहला वर्गी नहीं रही। वेखी किते जोगी ना बना दे यारा नू। तू भी मैनू चली होने तो बचा ले। मेरा दिल शीशे वर्गा है। मैं अपना अक्स धुंधला नहीं पहन दियांगी। कितना लगता है मैं totally change हो गया, you know, just because of you। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ? मतलब जरूरी नहीं होंदा कि सब कुछ किदा बोल के दस्या जावे। खास गल्लां किदा आप ही अंडरस्टैंड करनियां पैंदियां आ। प्लीज wherever you like। कुलवंत किदा मैनू तेरा चेता आउंदा रहिंदा ही आ। मैं तेनू अपने नाल लंदन लेके जाना मांगदा ही आ। Will you marry me? सोचदी की आ? किदा प्यार करन वाले सोचदे थोड़ा हुंदे आ। सोचदा तां दिमाग हुंदा ही आ, दिल थोड़ा सोचदा ही आ। तेरा दिल की मांगदा या? ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। फिर तो किदा भुल जा। क्यों? किदा मॉम मेरे वोल्वरहैम्पटन रहंदे आ, डैड मेरे बर्मिंघम रहंदे आ, मैं किदा लंदन रहना या, सारे खिल रहे हैं। जे तू चाहनी है मैं किदा दादा जी नू भेज के सारा फिक्स करा सकदा ही। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ? नो किदा छुट्टियां मनाउण नू सेपरेट होए आ। यू नो मैं किदा 8 years तो कल रहना या। और यू नो कदों मैं तेनू देखिया या ना ते मैनू लगा या किदा मेरा भी कोई हैगा ही आ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲਜੀਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। You serious? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। I just can't believe it। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ
यारां दी हुण चराई है फे ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ किते सेवें ही आ आपे तो मेनू कहनी आ किदा मेरी आही बोली सुनना मांगदी आ ते नाले तो मेनू किते टीच करदी आ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ किदे मैं समझया नहीं ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆ सॉरी पर केड़े संदर्भ च खोजी ये आजकल रूपों ही कितने गायब रहते हैं घर नजर ही नहीं आते ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ यार तू बुझारता ना पाया कर साफ साफ दस चक्कर की है ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੂਪ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਲਾ ਕੇ ਉਡੂ ਸੀਪ सच्ची ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੋ ਜੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਊ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਤਾਉਂ ਤੋੜਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਬੋ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਫਿਰ ਸੰਗਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੀਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੈ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਝਾਕਣ ਦਈਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਐ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਛਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਕਹੇਂਗੀ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਬੈਠੂ ਫਿਰ ਨਾ ਕहीं ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀ एक मिनट तेरे कहने का मतलब यह है कि तेरे बापूजी ने तेरी मर्जी तो बगैर तेरी एंगेजमेंट किते होर फिक्स करती है तो तू कुछ नहीं किया खड़ी वेखदी रही पर मैं कर भी की सकदी सी रू ये तेरी लाइफ है तेरी जिंदगी का सवाल है वो कौन होंदे ने डिसीजन लैन वाले तेरी मैरिज दे वो कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी किवें कर सकते हैं चल आप एक काम करते हैं आप कोर्ट मैरिज करा लेते हैं देखी जाओगी की होंदा चल तेरा पता नहीं पर मैनू जानो मार देंगे व्हाट एडे चल लिया उन्होंने आपदी बेटी दी खुशियां दी कोई परवाह नहीं है किहो जे बंदे इत्थे इसे तरह ही है रूप साडे लिए जान दे भी सकते ने ते साडी जान ले भी सकते ने मैं तेनों इतना छड़ के नहीं जा सकता मैं मिलांगा तेरे बापू जी कोई फायदा नहीं रूप सोची भी ना
ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਗਜੋਤ। ਜਗਜੋਤ। ਹੈਰਾਨ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਗਜੋਤ। ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੂ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। हेलो डैड। ਓਏ ਆ ਬਈ ਆੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਫੇਰ? ठीक है डैड। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਡੈਡ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਗਜੋਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ। ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆੜੇ ਆੜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮਮ ਆਪਣਾ ਚਿਤਰਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਛਾ। ਡੈਡ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਏ ਆੜੀ, ਦਮ ਰੱਖ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਮ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਦੇ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ? ਨਹੀਂ ਡੈਡ। ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆੜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਡੈਡ। ਡੈਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਚਰਨੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਨੋ? ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੀਤ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰੀਤ? ਆ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਡੈਡ ਇਹ ਚਰਨੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਓਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਹਿਟ ਆ। ਪੱਗ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਲਈ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਸਪੀਕ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਬੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਬੋ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੌਇਸ ਬੜੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਸਭ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੀਨ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਮ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੜੀਏ ਲੋਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖੋਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਰੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਿਚਤ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬੈਠੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਗਜੋਤ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਕੌਣ?
मैं यूके तो हाँ रीत नाल मेरी मंगनी होंदी होंदी रहेगी। जो गल करनी है सीधी तरह करना, एवें बुझारता ना पाई जा। ओयो दसना है मेरे घर दे रीत दे घरे गए सी रिश्ता लेके, पर किसी कारण गल अधूरी रह गई। मेरी ये कोई दिलचस्पी नहीं, तेरे नाल जो होया वो तेरी कहानी है ना, मेरे कोल की लेना है। असी हुण भी ब्याह कराउणा चाहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि रीत दी एंगेजमेंट थोड़े नाल हुई हुई है। गल ये है साडी मंगनी साडे दोवां दे घरदियां दा फैसला। तू जो कुछ कहना चाहना रीत दे पेरेंट्स नाल गल करना, जाके मेरे नाल गल करन दा तेरा कोई मतलब नहीं। तुसी मेरी पूरी गल तां सुन लो। बहुत हो गया, अगे कोई होर गल ना करी, नहीं तो मैं भाजी मैं इत्थे लड़न नहीं आया। चुप कर, एवें ना उधड़ी जा डोर दे पेने वांगू, नहीं तो हुणे निबेड़े हो जाणगे। इट्स ऑलराइट भाजी, इट्स ओके, मैं चला जाना। आई एम सॉरी, मैं इत्थे थोड़ा दिल दुखाउण लई नहीं सी आया। मैं तो बड़ी होप लेके आया सी, ये सोच के कि गल सुन, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ गया कि समझावा। भाई कौन सी गए ओ भाई कोई गड़बड़ है तो मैनू दस, मैं आपे सांभ लूं। सांभीए तां जे कुछ पता लगे, मैनू तो समझ नहीं आई कहण की आया सी ते चाहता की सी। किहो जिहा सिस्टम है इत्थे यार, कुड़ी दी मर्जी तो बगैर ही मैरिज फिक्स कर दिंदे आ। शॉकिंग। इथे बुढ़ियां दे किधर दिमाग खराब है, गल्ले नहीं सुणदे, किधर धक्का करदे आ। तू वड्डियां दी गल करदा, इत्थे मुंडियां नूं समझाउणा औखा होया पिया। मींस ਉਹ मैं उस मुंडे की गल करदा जिहदे नाल रीत दा ब्याह फिक्स होया है। मैं गया सी ਉਹਨੂੰ मिलण लई, गल ही सुणन नूं तैयार नहीं। नाराज क्यों ना पुत्र, जे उत्थे नहीं ते किते होर सही। कुड़ियां दी काट है पुत्र, आपां तेरा रिश्ता किते होर कर देना। किहो जी गल करदे हो दादा जी, मैनू रीत पसंद है, मैं रीत नाल ब्याह कराऊंगा, किसी होर तो मैं की लेना है। आहो दादा जी, ये कोई लीड़ा लत्ता थोड़ी है, एक दुकान तो मिलिया नहीं दूजी ते चले जाओ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਲੰਗੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਯੈਸ, ਸ਼ੀ ਲਵਸ ਰੂਪ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਲੀ ਕਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੀਪ ਲੱਗੂਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ए man, I appreciate ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਪ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੈਡ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੋਗੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲਜੀਤ,
ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਤਾ ਫੇ? ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸਕਾਲਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੱਢ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਓ, ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਹਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਰੀਤ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तेरा की मतलब है रीत? मैनू पता नहीं कुछ। समझ तो मैं उस दिन गया सी जिस दिन रूप आया सी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता सी कि तू की फैसला लेनी है। ते मैनू तेरे फैसले ते बहुत हैरानी है रीत। प्यार किसी होर नू करदी है, विआह किसी होर ना कराउण नू तैयार है। रूप नू प्यार करके तू कुछ गलत नहीं कीता रीत। अपने स्टैंड ते पक्की रह, मैं तेरे नाल। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਗਜੋਤ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਡ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਡੈਡ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਮਾਈ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
तू जिवें कहेगा उवें ही होऊ। दस की करना है? ओ बल्ले 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 प्रोफेसरा, ओ मैं क्या ना कोई टेलीफोन ना कोई सुनिया है, चुप चुपीता ही आ गया। क्यों दर सत श्री अकाल पाओ। भाई सत श्री अकाल, आओ अंदर आओ। अंदर भी चलते हैं यार, पहले एक जरूरी गल करनी सी। ओ यार जरूरी गल भी कर लवांगे, पहले अंदर तो चलिए। मेरे ख्याल च पहले इत्थे गल कर लीए। जिवें तेरा हुक्म यार। अंकल गल तो मेरे डैड भी कर सकते सी कल्ले, पर मैं नाल आप आना ठीक समझे। पर की काका जी? जे मैनू पहला पुछ लेंदे तां शायद नौबत इत्थों तक ना आउंदी। काका खोल के गल कर, की गल है? गल है भरा जी के डैड मैनू कहंदे गल है जी कि मैं किसी होर नू चाहना, इसलिए रिश्ता नहीं ले सकता। बड़ी हिम्मत की है काका, जेड़ा इन्नी गल कहण वास्ते तू इत्थे आ गया। वाह प्रोफेसर, आ सिला दिता ही अपनी यारी दा। अंकल इच डैड का कोई दोष नहीं, गलती मेरी है जी, मैनू पहला दस देना चाहिए सी। इस गल ही मैं माफी चाहूँ। तू तो माफी मांग के हौला हो गया काका, पर जेड़ा पहाड़ मेरे ते डिग्या है ना, वो माफी देके भी हौला नहीं होना। बेहतरी इसे दे विच है कि तुसी इत्थों चले जाओ। आपां तां ठीक ही सोचा सी बराड़ साहब, पर गलती मेरी है। रिश्ता करन तो पहला मैनू ही अपने मुंडे नू पुछ लेना चाहिए सी। तू तो इन्नी गल करके बड़ी आसानी नाल पासे हो गया प्रोफेसरा। मुंडे आले हो ना, पर मेरे दिल तो पूछ के वेख मेरे ते की बीत रही है। मैं तेरा दुख समझदा यार, पर गल मेरे वस च नहीं रही। आई एम सॉरी। पढ़ लिख की गया, अपने मां प्यो की इज्जत ही करना भुल गया। मैं तो यही समझ नहीं आता कि मैं थोड़ा थैंक्स किवें करा। ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਡਟਿਆ ਯਾਰ। I really appreciate the fact that ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। औरत अपना दिल सिर्फ एक बार हारती है, ते रीत अपना दिल तेनू दे चुकी सी। ओदी खुशी जी मेरी खुशी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਜੈਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਓਏ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁੱਤੇ ਭਗਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੈਲੀ। ਬਾਪੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਓਏ ਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਸ਼ਾ ਬਾਤਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂ? ਲੈ, ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ। ਦੇਖ ਬਾਪੂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੋਰ। ਦੇਖ ਬਾਪੂ,
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਮਾਊਂਗਾ, ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪੱਕਾ ਬਾਪੂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ। Hey, yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no, buddy, buddy. Hey, yes, yes, no, no. Hi, how are you, dude? Not bad, not bad. How are you? नहीं यार, मेरे कपड़े चोरी करके किदा पाए तू? वेरी फर्स्ट ही किदा मैं तेनू कहा सी इंडिया चोरियां बहुत कर दिया, कर लेना चोरी कपड़े मेरे। चल छड़ खैरा, अज ना मैं तेरे तक बचन लेना मांगदा। पर किदा मेरी तो पॉकेट खाली है, अज तक काश भी है नहीं मेरे को। अज दा मैं पौंडा दी गल नहीं करदा। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। What type of promise you want? अज दा मैं पासवर्ड बनना देता या। Password? What type of password? बाहर जाने वाली पासवर्ड। That is not password. That is passport. Passport. जिदा सेम ही आ। किते मेरे ते सी प्लान नहीं आ। नाले गाल सुन, मेरे को किदा बोलदा है, नकल करदा है मेरी। ओ नहीं, नकल नहीं करदा। जिदा बाहर जाने जरूरी है बोलना। क्यों? जिदा ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾਫਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਫਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯੈਸ ਬਡੀ। ਹੇ 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 ਮੈਨ, ਕਮ ਹਿਅਰ, ਕਮ ਹਿਅਰ। ਯੈਸ। ਕਿਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਭੁੜਕੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਆ। ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਲਓ। ਬਸ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ? ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਾਕਾ ਜੀ। Never mind, never mind. No issues. ਕਾਕਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੀਤ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਕਾ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਨਾ ਸੀ ਕਿਦਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲਿਆ ਆ ਡੀਜੇ ਕੈਂਡੀ ਵਾਟ ਕੈਂਡੀ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ Hey, you gone mad? ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਗਲਤ Not at all. Not at all. ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਰੀਤ ਨੂੰ Very smart. ਤੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੋ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਫਤ ਆ ਆਫਤ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਘੰਟੀ ਬਣਨੀ ਕਿਨੇ ਆ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਲੇ ਫੜ ਲੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਯੂ ਗਨ ਮੈਂ ਪਾਗਲੀਆਂ ਹੈਲੋ hey Candy how are you doing sweetie Candy ਮੈਂ DJ ਬੋਲਦਾ ਆ DJ how are you Yeah, not bad. ਕਿਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਪ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ Oh nice ਯਾ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਵੈਦਰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾ I don't mind DJ Oh yeah, that's great ਇਹਦਾ ਕਰ ਕਿਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਾ all on me Okay so I'll see you there Oh yeah, that's great sweetie we are waiting for you She's coming, man. Yeah. You mister ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ you know UK ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ it took me 8 hours and Delhi ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 hours all thanks to you and I don't understand ਕਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਹਾਂ ਹਾਈ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾ where ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ alright ਯਾ ਰੂਪ ਹਾਈ ਕੈਂਡੀ ਹੇ ਕੈਂਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ Yeah, Roops, you know better tsunami ki te 10 ke thodo aundy ya. DJ? Yeah, is that you? Welcome, my love. How are you? You totally changed, man. Oh yeah, kita ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ By the way, man, that's a cool house. It's beautiful. ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆ Then it's good यार हॉलीडेज ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਫਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਾਜ਼ ਹੌਂਟਡ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਭੂਤ ਫਿਰਦੇ ਆ Really? ਭੂਤ Oh, I love ਭੂਤ Well, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭੂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ Really? ਅੱਛਾ tell me Indian ਭੂਤ ਹੈ I'm so excited ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰੇ ਲਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਹੌਲੀਡੇ ਯੂ نو ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ So what man ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ Hey you smart act ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ Yeah I know you ਖੋਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹ ਬੁਲਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ You know me better ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਟਲ ਰੂਪਿਆ what is this ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਓਕੇ Okay No way No way You guys are seriously crazy ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ idiot ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੈਕੂਲਾ ਦਿਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ Look sweetheart ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ ਕਿਦਾਂ A to Z ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਹਨਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਜਾਨੀ ਆ
ये cool mind ਨਾਲ ਸੋਚ ਸ਼ਨੀ cool mind नो हनी तू मैनू पॉइजन लगदा है मैं अपना काम छड़ के इत्थे हॉलीडे स्पेंड करन आई हां तू मैनू ड्रामे करन ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰੂਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰੂਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਡੀ ਨਾਲ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਓਏ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਕਰ ਲਾ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 5 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਰੂਪ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕੈਂਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਯੂ ਨਾਟ ਫॉर ਦਿਸ ਟੀਚਰ ਥੈਂਕਸ ਕੈਂਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ That's great baby that's great that's great ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਯੂ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਆ ਨਾਈਸ ਆ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋੜ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾ हेलो वीर जी कैंडी मिस्टर जेली है Sister. Yeah, you come this side. Have a seat. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੈਂਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਮੋਣਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਈ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਦਗੀ ਅਬ ਸਾਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੈਂਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਭਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝੀਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਮਝੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਲੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ੇਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਸ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੋਂ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੈਲੀ ਪੌਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਚਾਦਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਖੜਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਰਗੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੋਣੀ ਬਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਲੈਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਲੈ ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਬਈ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੇਬੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਲਜੀਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸਿੱਖ ਦਿਲਜੀਤ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਬੂਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੇ ਟੀਜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਮ ਫਾਈਨ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਲਈਸ਼ ਨਿਊ ਆਨਾ Shut your mouth. Let me introduce her. She's Candy. Candy from UK. Yeah, she's a good friend of mine. UK. Hi. ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਛੇੜੀਆਂ ਨੂੰ UK ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਆਂ ਨੋ ਹਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਡੌਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੰਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੱਸੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਖੋਖਲਾ ਥੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਆ ਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਲਿਸਨ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਲਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਜਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲਿਸਨ ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ UK ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਲਿਸਨ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕੂਲ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ UK ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ Hello everybody. Hey TJ. How are you? Good, not bad. Hi honey. ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਂਡੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡੀ Hey Jelly. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ UK ਚ ਕਲੱਬ ਚ ਡਾਂਸਰ ਆ Sorry darling.
ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। नॉट अ प्रॉब्लम। अपने वीर जी भी पींदे आ है जी? नहीं मैं नहीं पीनी। क्यों? मैं पींदा ही नहीं। इट्स ओके किदा जे पींदे नहीं ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਥੋੜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ नो प्रॉब्लम्स। टीजे मैं पूरे 5 साल तेरे नाल गुजारे हां यार पर तू मेरी केयर ही नहीं की। बट नाउ आई एम सॉरी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। इट्स ओके कैंडी ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਆ। ਗੁੱਡ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਗੋਇੰ ਡਾਂਸ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। मैं डांस कर सकती हूँ जी प्लीज। वैसे तू मैनू तंग तो बहुत किया है पर मैं तेनू जित ही लिया। तू ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ क्योंकि मैं हारी। जे मैं ना हारती फिर मैं तेरी मच्छा चाड़नी सी रांझा स्टाइल। हे कैंड्स किदा आया नहीं तेरा प्राहुणा? छेड़ता पिया मैनू। अच्छा सुन मैनू घबराहट हो रही है। वाई जे वो आ गया फिर? जे वो आ गया तो पी किया किदा पादवी ओदे मुंदरी तू ताली चिपके जाऊं बस फिर काका किदा थल्ले नहीं उतरदा ऊपर ही लगो सीट तेरे। ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਚਿਰਾਗ? ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਹੁਣੇ ਰੂਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। सरदार जी खेतों में छुपा बैठा है। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਂਭ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੈਲੀ ਓ ਜੈਲੀ ਓ ਜੈਲੀ ਪੁੱਤ ਓਏ ਪੁੱਤ ਜੈਲੀ ਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ? ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। मैं नहीं आना। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਪੈਂਟਾ ਸਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਵਾਦਾ ਕਰ ਨੇਮ ਚੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪੱਕਾ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸੂਤਿਆ ਹੱਡਾ ਸਾਲਿਆ ਕੁੱਪ ਚ ਬੈਠਾ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦਿਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਓਏ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਕੁੱਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਬਾਪੂ ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਤਰੌੜ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟਗਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਨਾਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਤ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਲੈ ਫੜ ਲੈ। ਓਏ ਗੰਦਗੇ ਔਲਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਜਰਾ ਖੋਣਾ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ? ਓਏ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗੰਦਗੇ ਔਲਾਦੇ। ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਓਏ ਇੰਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ? ਓਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਓਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੂਬੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੜਕਦੀ ਆਤਮਾ। ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਗੰਦਗੀ ਔਲਾਦੇ ਓਏ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਲੋਕ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਤੌਬਾ ਮੇਰੀ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਤ ਰਹੀ ਜਾ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਹੋਗਾ ਓਏ ਗੰਦਗੀ ਔਲਾਦੇ ਓਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਜੰਮੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਕੰਜਰਾ। ਓਏ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨਨੇਕਾ। ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਊਂਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ
खेप आ गया सिर च मेरे। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਈਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ मतलब बट अंकल जी ये कैंडी दा की होगा ये तो असी स्पेशल मंगाई है यूके तो ब्याह लई हैं जी मैनू माफ कर देती है मैं तेरा गुनाहगार आ एक गल दसा पुत्र वो मुंडा ही तेरे लायक नहीं सी मेरा ते सारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया अंकल बट की कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ No. Why? Come here. ਲੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਗਟ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਘਟਿਆ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਜੇਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੇ ਕਿਡਿੰਗ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਲਾ ਸ਼ੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਵਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੂਪ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਂਡੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਬॉय ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਓਕੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੈਂਡੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ me ladies and gentlemen hey Candy cool I'm sitting sit ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ डीजे तू इतने क्यों बैठे आ तेरी चेयर नहीं है ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ जैले बीरे ने तो अचानक ब्याह ली ना करती है पर मेरा फ्रेंड डीजे ब्याह ली तैयार है ते कैंडी भी किसी ने कोई प्रॉब्लम या ना पुत्र ना अतराज कादा ओए तू तो मेरे सिर तो बहुत बड़ा बोझ लाता पुत्रा पहला मैं एक धी तोरनी सी हुण मैं दो विदा कर दूं हैं